तगलुरमध्ये शरण डोहार ककयांचे स्मारक बांधण्याचा आग्रह। संतोष सावनूर यांच्या हस्ते शरण डोहार ककया यांच्या जयंती उत्सव कार्यक्रमाचे उद्घाटन। तगलूर हे शरण डोहार ककया यांचे कर्मभूमी आहे, त्यांच्या कामाचे पुरावे दिसतात। राज्य अखिल कर्नाटक डोहार ककया समाज संघ बेंगलो व तगलूर ग्रामस्थ यांच्या संयुक्त विद्यमाने हुलसूर तालुक्यातील तगलूर गावात मंगळवारी आयोजित शरण डोहार ककया जयंती उत्सव कार्यक्रमाचे उद्घाटन करण्यात आले। शरण डोहार ककया यांचे कर्मभूमी असलेल्या तगलूर गावात राज्य सरकारने एक भव्य स्मारक उभारावे असे राज्य अखिल कर्नाटक डोहार ककया समाज संघाचे प्रदेश अध्यक्ष संतोष सावनूर यांनी बोलत होते। ते म्हणाले की 12व्या शतकात शरण डोहार ककया हे तगलूर गावात चामड्याचे काम करत असत आणि इतिहासात त्यांनी असे चामड्याचे काम केल्याचे पुरावे तगलूरमध्ये सापडले आहेत। तगलूर गावात ककयांसाठी जागा ही राखीव ठेवण्यात आली आहे आणि सरकारने त्याच ठिकाणी भव्य स्मारक बांधावे आणि राज्य डोहार ककया समुदायाला न्याय द्यावा असे बोलत होते। स्मारकाच्या बांधकामासाठी जागेचीही पाहणी करून मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना निवेदन देण्यात येणार आहे आणि सुमारे 1 कोटी रुपयेचे स्मारक बांधले जावे अशी मागणी करीत आहेत। राज्य डोहार ककया संघाचे प्रमुख मल्लिकार्जुन गाजरे म्हणाले की आमचा शरण डोहार ककया समुदाय हा देशातील 13 राज्यांमध्ये राहतात आणि राज्यात लाखो लोक आहेत आणि त्यांना डोहार समाज बोलण्यास लाज वाटते। डोहार समाज बोलण्यास कोणीही लपवून ठेवू नये, आपण सर्वांनी समाज संघटित होणे आवश्यक आहे। बसवकल्याण जिल्हा आंदोलन संघर्ष समितीचे संचालक एम.जी. राजोळे म्हणाले की आमचे तगलूर गाव हे शरण डोहार ककयांची कर्मभूमी असून 12व्या शतकात शरणांनी केलेल्या कामाचे पुरावे सापडले आहेत, पण सरकारने याकडे दुर्लक्ष करू नये। 1 वर्षाच्या आत येथे भव्य स्मारक झाले पाहिजे। यावेळी प्रदेश कार्याध्यक्ष नागेश कट्टके, संघटनेचे अध्यक्ष बसवराज जगदाळे, पाटबंधारे विभागाचे निवृत्त एमडी मल्लिकार्जुन बुंगे, महादेव कवाळे यांची भाषणे झाली। यावेळी व्यासपीठावर ग्रामपंचायत उपाध्यक्ष केशवराव बिरादार, सुभाष गाजरे, गुलाब त्र्यंबक, मनोहरराव कवाळे, काशप्पा बिरादार, राजकुमार पोला, ज्ञानेश्वर गाजरे, वैजनाथ पोला, प्रभू कामण्णा, कविराज बिरादार, संतोष धबाले, बलभीम चकुरे, अंकुश हंदिकेरे, बलभीम वानखेडे आदी मान्यवर उपस्थित होते। रवी बिरादार यांनी स्वागत व आभार मानले। स्टार हुलसूर न्यूज तगलूर। ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅವರು ಬಸವಣ್ಣನವರಿಗೆ ಬಹಳ ಸಮೀಪವಾಗಿದ್ದರು, ಆದರೆ ವಚನಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಕಕ್ಕಯ್ಯನವರು। ಅವರು ಒಂದು ಟೀಮ್ ಮಾಡಿ ಉಳಿವಿ ಕಡೆಗೆ ಆ ವಚನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಹೋದರು, ಆದರೆ ಬಿಜಾಪುರ ಸೈನಿಕರು ಅವರ ಹಿಂದೆ ಯುದ್ಧದ ಸಲುವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದರು। ಅದು ಕಕ್ಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಕ್ಕಯ್ಯನವರು ಹುತಾತ್ಮರಾದರು। ಅಂತಹ ಒಂದು ಗುಣ ಮತ್ತು ಇದರ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಕ್ಕಯ್ಯನವರು ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಪ್ರಕಾರ ಅಫ್ಜಲ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಸುರ್ಪುರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯವರು, ಅದು ಕಕ್ಕೇದ ಅಂತ ಓದಿದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಇದೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ। ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಅವ್ರ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ। ಒಬ್ಬ ಅವರ ಮಾಮನು ಮಂಗಳವೇಡ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ। ಮಂಗಳವೇಡ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೈನ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದರು, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದು ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಕಲೆಯನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದವರಿದ್ದರು। ಆದರೆ ಮಾಳ್ವಾ ದೇಶದ ರಾಜ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನೀವು ನನ್ನ ಕಡೆ ಬರಬೇಕು ನನ್ನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಇವರಿಗೆ ಮಾಳ್ವಾ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ। ಮಾಳ್ವಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಸೈನ್ಯ ತುಕಡಿಯ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ರಿಟೈರ್ ಆಗ್ತಾರೆ। ರಿಟೈರ್ ಆದ ನಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಲವು ಇರ್ತದೆ। ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಬಸವೇಶ್ವರರು ಇಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗುರ್ತಾಗಿ ಅವರು ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾರೆ। ಆಗಿದಂಥ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೋಣ, ಅವರ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಂತೆ ಬೆಳೆಯೋಣ। ನಮ್ಮ ತೋರಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಗೌರವ ತರುವಂಥ ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಮಾರಕ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಂದಿದೆ, ಅದು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯ। ನಾನು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸಾಹೇಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಿಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ತಾವೆಲ್ಲರ ತಮ್ಮ ವಿಚಾರದಿಂದ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ। ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಏನೂ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಈ ತಗಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ವಿಚಾರದಿಂದ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ। ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ನಾವು ಋಣಿಯಾಗಿರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಂತೆ
ಇವತ್ತ ನಮ್ಮ ತೊಗಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ರಾಜೋಳಿ ಸಾಹೇಬರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನವರು ಅನ್ನುವಂತ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಇವತ್ತ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದಂತ ಕಕ್ಕಯ್ಯನವರ ಒಂದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಭೂಮಿ ಉಳಿಸಿದಾರಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದ್ಸಲ ಜೋರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಒಮ್ಮೆ ಜಾಗ ಇದ್ರೆ ಅದು ಏನೇನಿಗೋ ಕಬಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಕಕ್ಕಯ್ಯನವರ ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಅದು ಉಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವ್ಯಾರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಇಲ್ಲಿ ಇರದೇ ಇದ್ರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೆಳೆಸಿದಾರಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ಇಡೀ ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಡೋರ್ಕಾಗೆ ಸಮಾಜ ಅವರು ಚಿರುಗುಣಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಹೆಗಲನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಈ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರುವ ಅನುದಾನ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಅನುದಾನ ಸಹ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲೊಂದು ಭವ್ಯವಾದ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಳೆದ 3-4 ವರ್ಷ, ಒಂದು 5 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ನಾನು, ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಮ್ಮ ಗಜರಾಜ್ ಸಾಹೇಬರು. ಅವರು ಇಡೀ ಊರನ್ನು ಸುತ್ತಿ ನಮ್ಮ ರಾಜರಾಜ್ ಸಾಹೇಬರು ತೋರಿಸಿದ್ರು, ಸರ್ ಕಕ್ಕಯ್ಯನವರ ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 3-4 ವರ್ಷದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯೋಜನೆ ಆಗಿದೆ. ನಾನು 3 ದಿವಸದ ಹಿಂದೆ 103 ದಿವಸದ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ 2 ಉತ್ಸವಗಳು ನಡೀತು. ಒಂದು ಕಕ್ಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಜಾತ್ರೆ ನಡೀತದೆ. ಅದು ನಮ್ಮೊಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು, ಬಸವಣ್ಣವರ ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಕಕ್ಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ತೊಗಲೂರಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಕಳೆದ 2 ದಿವಸದಿಂದ ನಾವು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದಂಥ ಬೀದರ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗ, ಬಿಜಾಪುರ ಈ ಭಾಗದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಗಳಿದೆ. ಇವತ್ತೆಲ್ಲರೂ ಆ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ನಾಯಕರು, ತಾಲೂಕು ನಾಯಕರು ಬಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಡೋರ್ಕಾಗೆ ಸಮಾಜ ವತಿಯಿಂದ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ. ಬರುವಂತಹ ಶಿವರಾತ್ರಿ ತನಕ ಇಲ್ಲಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಾರಣ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸುಮಾರು 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೇವೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಕ್ಕನವರ ಕರ್ಮಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಡೋರ್ ಕಕ್ಕನವರ ಸ್ಮಾರಕ ಭವನ ಕಟ್ಟೋಣ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನನಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ದಾಖಲೆಗಳು ಬೇಕು. ಆ ದಾಖಲೆಗಳು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ ಪೂರೈಸಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ನನ್ನ ಒಬ್ಬನಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಭವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ರಾಜವೇಂದ್ರ ಸಾಹೇಬ್ರದೈತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನಮ್ಮ ಡೋರ್ ಸಮಾಜ ಐತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. 2018ರಲ್ಲಿ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಹೋರಾಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಆವಾಗಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಡೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು. ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಅದೇ ಒಂದು ಹಠ ಹಿಡಿದು 2019ರಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಕಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ದೇಶದ ಪಂತಪ್ರಧಾನಿ ಆದರಣೀಯ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸಾಹೇಬ್ರ ಬಾಯಿಂದ ನಾವು ಡೋರ್ ಕಕ್ಕಯ್ಯ ಸಮಾಜ ಹೆಸರು ತರಿಸಿದ್ದೀವಿ.